नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानंकु हार्दिक स्वागत। तो प्रिय दर्शक बंधु आज वीडियो माध्यम मु आज एमिति एक तंत्रोक्त वृक्ष बाबद आपणंकु कहिबी जो वृक्षर की चेर जदि आपण जो विधि मते मु आपणंकु जणैबी एई वीडियो माध्यम ठीक सही उपाय सही विधि अनुसार आपण एई वृक्षर चेर को आनी आपणंकर शरीर रे आपण धारण करछंती तेबे आपण जानि रखंतु आपण सर्वस्थान रे विजय लाभ करिवे। आपण मानंकु केही आखि उठेई चाहिबा तो दूरर कथा आपण मानंकर रूम मध्य केही बंका करि परिबे नाही। आ विशेष रूप रे प्रिय दर्शक बंधु एहा हेउची एक एमिति एक तंत्रोक्त शक्तिशाली वृक्षटी एहार संस्पर्श रे जो व्यक्ति की आसी थाए ताहार नाही नथिबा उन्नति होई थाए। आ सेही उक्त व्यक्तिर धन धान्य रे उन्नति हेबा सह शत्रु मानंकु सदा बेले से तार पाद तले चापिकी रखि थाए। आ एहाकु विशेष रूप रे आपण आपणक शरीर रे धारण करिबा द्वारा आपणकर जे सप्त चक्र अछि ताहा एमिति एक स्फुटन होई थाए। आ उक्त वृक्षर चेररु एमिति एक सम्मोहन वशीकरण शक्ति जागृत होई थाए। व्यक्तिर किछि करिबार आवश्यकता नाही से आश्चर्य मध्य होई थाए। ता भितरे इते प्रगाढ़ सम्मोहन वशीकरण शक्ति आसी थाए जद्वारा कि से सारा संसार वशीभूत कराई थाए। दर्शक बंधु जी भी मध्य देखे से नारी ही थाउ कि पुरुष ही थाउ कि गंधर्व ही थाउ कि यक्ष ही थाउ प्राणीज ही थाउ उद्भिदज ही थाउ किंबा जरायुज ही थाउ किंबा अंडज ही थाउ जे कौनसी जी भी देखुना कहीं उक्त व्यक्ति को देखिला मात्रे जी कि से चेर धारण करिथिबो ताकू देखिला मात्रे हठात से वशीकरण होई थांती जद्वारा कि समस्त स्थान रु सी स्नेह प्रेम अत्यंत सहज उपाय रे प्राप्त करिबा सह आ जहा पाखरे कि जेउ काम थाए से कामटी को से कार्यटी को अति सहज रे ताकू प्राप्त करि थाए। आ एई गुप्त रहस्यटीर एही गुप्त वृक्षर चेर जहा कि संपूर्ण गुप्त तत्वटी को मु आपणक आगरे आज परिप्रकाश करिया पई जाउछि। आ एही उपायटी को प्रिय दर्शक बंधु आपण अति सहज भाव रे करि परिबे। आ एहाकु करिबा पई कोनोसी जटिल तत्व नाही केवल एहार जो निर्दिष्ट विधिटी अछि सेही निर्दिष्ट विधिटी को आपण फॉलो कले तो निश्चिंत रूप रे जे केही भी मध्य एहाकु करि परिबो एवं एहाकु समस्त पुरुष नारी निर्विशेष रे एहाकु समस्त करि परिबे। आज्ञा तेबे आपण माननकु एही ज्ञानटी नेबा नितांत आवश्यक जेहेतु ये होछि कली युग। आज्ञा हां ए कली युग रे केवल समस्ते पेट पाई नाटक करंती माने आर अर्थ होउची समस्ते धन पाई निश्चिंत रूप रे प्रत्येह परिश्रम करिथांती। आ ए कली युग रे जहांक पाखरे धन अछि सी निश्चिंत रूप रे समस्तंक आगरे सम्मान निश्चिंत से मानकर रहिଥାଏ। आ जहा पाखरे धन नाही कली युग कथा कहूची माने वर्तमान कथा कहूची जहा पाखरे कि धन नाही ताको केही भी पचारंती नाही। आ एई जो शक्तिशाली वृक्ष बाबद रे मु आज आपणकर आगरे एहाकु शेयर करिया पई जाउची। एहार जदि आपण सठिक भाव रे सदुपयोग करूचंती ना केवल आपणक पाखक केवल धन आसीबो एक प्रभावशाली व्यक्ति विशेष सहित आपणक भितर एक सतेजतापूर्ण ऊर्जा मध्य भरपूर आकार रे आपणक भितर रहिबो। आ धन जनित समस्या जो आपण दे अतिक्रम करूचंती ताहा मध्य यथाशीघ्र दूरीभूत होइजिवो। जदि आपण किछि ऋण करज रे बुडी करि अछंती तेबे सेही ऋण करजर मामला मध्य खूब शीघ्र आपणकर दूरीभूत होइजिवो। जदि आपण माने ए भिडियोटी को देखिबा पई आसिचंती किछि जानिया पई आसिचंती तो आपण माननकु एतिक रिक्वेस्ट आपण माने भिडियोटी को प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि अधा अधूरा ज्ञान देखुचंती ता सर्वदा विनाशर कारण आपण माने स्वतः जानिचंती काहेकि ना उपायटी को खाली देखिदेबे तार विधि विधान करिवे नाही तो निश्चिंत रूप से यह निष्क्रिय होइजिवो। जेमिति के एक तुषार्त व्यक्ति मरुभूमि रे पानी की खोजी थाए ठीक सेमिति आपण माने उपायटी को देखिबा पई आसिचंती जदि आपण माने प्रारंभ रु शेष पर्यंत न देखंती। आ हां दर्शक बंधु जदि आपण माने नुवा करी अछंती एही चैनल ले तेबे आपण माननकु एतिक रिक्वेस्ट हमर एही सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु पाखे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु वीडियो टी को गोटे दबे की लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखि दे जानतु। ए वीडियो रे मो अति प्रांजल भाव रे आपणक आगरे विश्लेषण भाव रे मो उपायटी बाबद रे कहूची। जदि आपण माने न देखिबे खाली उपाय जानि देबे लास्ट को किछि लाभ हेबो नाही तेनु आपण माने प्रारंभ रु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। तत्सहित हम ए वीडियो रे एही वृक्षर संबंधित किछि टोटका माध्यम रे भी मध्य आपणक आगरे परिप्रकाश करिवि किंतु एहाकु
ଆପଣ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଉ ଟୋଟକା ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ଏବଂ ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏହି ଟୋଟକା ଉପାୟ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ଆପଣ ମାନେ ଅରକ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 41ଟି ସୋମବାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରତ ହିସାବରେ 41ଟି ସୋମବାର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଦିନ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ 41ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଡିରେ ଥିବା ସେଇ ଅରକ ଫୁଲ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ଦୋଷ ଥିଲେ ତାହା ନିବାରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯାବତୀୟ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଋଣ କରଜରେ ଆପଣ ବୁଡି କରିଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଶାମ୍ବ ଶିବ ସଦାଶିବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଅରଖ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କଲର ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ଅରଖ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏଇ ଶ୍ଵେତ ଅରଖର କଲର ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି 41ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୋମବାର ମାନେ 41ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21ଟି ଲେଖା ଅରଗ ଫୁଲକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବେ, କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପିତୃଦୋଷ କଟିବ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା କଣ ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପିତୃଦୋଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ମାନେ ସଞ୍ଚିତ ଆକାର ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟୟ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି, କଳି ଝଗଡା ହେଉଛି କିମ୍ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଗାଡି ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଥିବ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହଠାତ୍ ବିଗିଡି ଯାଉଛି, ତ ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ପିତୃଦୋଷ। ଏହି ପିତୃଦୋଷର ମୁକ୍ତି ନିବାରଣାର୍ଥେ ଆପଣ ମାନେ 41ଟି ସୋମବାର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 41ଟି ସୋମବାର ବ୍ରତରେ ଆପଣ ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ এই 41 ସୋମବାର ଆପଣ କଣ କରିବେ, 21ଟି ଲେଖା ଅରଖ ଫୁଲକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେହି ପିତୃପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ, ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ତେବେ ଅସାଧ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଧିତ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ ନା ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏହି ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଥିବା ପିତୃଦୋଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ କହୁଛି। ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅରଖ ବୃକ୍ଷ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ ଲଗାନ୍ତି, ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ତତ୍ସହିତ କିଛି ଜଳ ଯଦି ସେମାନେ ମିଶେଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଅରଖ ଗଛ ମୂଳରେ, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ରହିବା କଥା ସେହି ଶୁଭଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସିଦ୍ଧ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ, ଆପଣ କରିନେଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଅଚୁକ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ କଥା ଗୁଡିକ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ କରିନେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ ଏହା ସତ୍ୟତା କେତେ। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଅରଖ ମୂଳର ଚେର ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛର ମୂଳକୁ ଆପଣ ବିଧି ମତେ ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ହେଇଥିବ, ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ନ ହେଇ ପାଇଲା ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଅରଖ ମୂଳର ଚେରକୁ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ବିଧି ମତେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର ଗନ୍ଧ ମାନେ ଚନ୍ଦନ, ଆପଣ ଏତିକି ଦେଇ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡାରେ ବୁଡେଇକି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଗୃହରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆପଣ ଟିକେ ଫୁଲ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଟିକେ
ଧୂପବତୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଟିକେ ଧୂପବତୀ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାକ୍ଷାତ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସାକ୍ଷାତ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ହେବ ନା, ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଣେଶ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରରେ, ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନଂ ପ୍ରଭୁ ମମ ବିଘ୍ନଂ ନିୟନ୍ତ୍ରାସ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦୋ ଭବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତି, ଚମତ୍କାରିତା ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ସେଇ ଅରଖ ଚେରର ମୂଳରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଧି ମତେ ଏହାକୁ ଆଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୂପ ଟିକେ ବତୀ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ପାଣି ନାଲି ଫୁଲ ଦେବେ, ନାଲି ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେହ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା କେମିତି ଏକ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଟୋଟକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଗୋଦରା ରୋଗ ଅଛି, ଗୋଦରା ମାନେ କଣ, ଗୋଡ ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିବ ଫୁଲି ଯାଉଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ପିମ୍ପୁଡିଟିଏ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବ ନାହିଁ, ଏହା ହଉଛି ଗୋଦରା ରୋଗ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଏଇ ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଓମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରାୟ ନମଃ। 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ଆପଣ ସେହି ଅରଖ ମୂଳର ଚେରକୁ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଦରା ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ଗୋଡ ଯୋଉଠି ହେଇଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କପଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୁଡେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଦରା ହୋଇଥିବା ଗୋଡ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ରୋଗ ଯେତିକି ହେଇଯିବ ସେଉଠୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ଆଦୌ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ମାନେ ପାଳି ଜ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ଦିନ ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉ, ଏମିତିକା ତିଥିରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାକୁ ଏକ ତାବିଜରେ ସେଇ ଚେରକୁ ଦେଇ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧି ଆପଣ ଟିକେ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାକୁ ଆପଣ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାବତୀୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନାଶ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଠିକ ସେହିପରି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗୁରୁପୁଷିଆ ଯୋଗ ହେଇଥିବ, ଏମିତିକା ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ମାନେ ଅରଖ ଚେରକୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରଖିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ଧନ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଯଥାବିଧି ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଏଣେତେଣେ ଆଉ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ଧନ ବଢିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟୋଟକା ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଏଇ ଅରଖ ଗଛକୁ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃକ୍ଷଟିଏ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଉପାୟଟି କହିବି, ଏ ଉପାୟ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏ ଉପାୟ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଶତ୍ରୁ ଉପଦ୍ରବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶତ୍ରୁର ଉପଦ୍ରବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଶତ୍ରୁର ଉପଦ୍ରବକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଶତ୍ରୁକୁ ସମ୍ମୋହନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ଉପାୟଟି କଣ ନା, ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଏକ ଦିନ ଆପଣ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଶୋଇକି ଉଠିବେ, ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ କିଛି ମାନେ ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ବୃକ୍ଷର ଯୋଉ ଚେର ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଗାଧେଇ ସାରିବେ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଶାମ୍ବ ଶିବ ସଦାଶିବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚେରଟିକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। 5ଟି ବେଲପତ୍ର ସହିତ ଚେରକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧି ମତେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଚେରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ତାବିଜରେ ରଖିକି କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବାହୁରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶତ୍ରୁ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାହା ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ। ଶେଷ ଏବଂ ଚମତ୍କାରିତା ପରିକା ଉପାୟ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଏକ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭିଜିତ ପରିକା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ହେଉ, ବୁଧବାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ହେଉ ମଧ୍ୟ, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ନହେଲା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ହେଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେହ ସକାଳେ ଯୋଉ ଆପଣ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ କରନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଡିରେ ଯୋଉ ଅରଖ ବୃକ୍ଷଟି ଅଛି ତାର ପୂର୍ବପଟ ଭାଗ ଚେର ଆପଣ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପଟ ଭାଗ ଚେରରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଥମ ପଡିଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଚେରଟିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। କରିନେଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡାରେ ଗୁଡେଇ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ ନା 108 ଥର ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏହି ମୂଳ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଆଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନରତ୍ନ ରଖୁଥିବା ଟ୍ରେଜେରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ସ ହେଉ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତତର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟତା ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାକୁ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ହିତମଙ୍ଗଳ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଅରଖ ବୃକ୍ଷର କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଏବଂ କିଛି ଟୋଟକା ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ, ଯାହାକି ଜାଣିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ।